सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। मस्कीन का मतलब हुंदा है निमाणा, अपने आप नूं नीवा समझण वाला, अपने आप नूं आजिज समझण वाला, जिहदे विच हंकार की भावना नहीं है, जिन्हों झुकना औखा नहीं लगता। मतलब जेकर उहदे अंदर किसी दे कोलों कुछ गुण प्राप्त करन दी तांग है तो मैनू दूसरे दे कोलों गल पता लग सकती है, तो उन्होंने अगों पता लगे भी जिहदे कोलों मैं गुण लैना है जां गल सीखनी है वो मेरे तो नीवा है। उम्र करके हो सकता है, जिद्दां दा साडा समाज है इहदे विच किसी भी गुण करके वो नीवा है, तो वह कदी भी ये नहीं सोचेगा भी ये नीवा है तो मैं ये कोलों गल सीखनी नहीं है जां गल पुछनी नहीं है। वो पहला ही अपने आप नूं इन्ना खुद नीवा रख के चलता है भी जे किसी दे कोलों मैनूं गल पुछनी भी पई तो मैं पुछ लवांगा। तो जे पहला ही बंदा इन्ना आकड़िया होवे भी कदी किसी नाल सीधे मूँह गल ही ना कीती होवे, किसी दी परवाह ही ना कीती होवे, तो बाद दे विच जदों झुक के किसी दे कोलों मदद मंगनी पैंदी है तो बड़ा औखा हुंदा, फिर गल भी नहीं चंगी तरह हुंदी बंदे दे कोल। इस करके जिंदगी नूं पहला ही इस पासे तो लैके चलीए भी मालिक देवे सानू सारा कुछ, पर इदां निर्माण रहीए, इन्ने नीवें रहीए जिद्दां दरख्त जिन्ना जिन्ना उहनूं फल लगदा जांदा है असीं ओने ओने नीवें हुंदे जाइए, नहीं तो जदों झुकना पवेगा ना फिर दिक्कत होवेगी। ते आप जी इस सिद्धांत नूं कुदरत दे विच चंगी तरह जाणदे हो कि असल दे विच जदों हनेरी आउंदी है ते उही दरख्त बचदे ने जिहड़े हनेरी वाली साइड नूं झुक जांदे ने, ते जिहड़े अगों आकड़ के खलो जांदे ने फिर उहनां नूं लक तों ही तोड़ के परे सुੱਟ दिंदी है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸਾ है ना, महाराज जी ने इस गल तो बोलिया है। हजूर कहते गरीबी सुभाव वाला बंदा, निर्माण रहन वाला बंदा, नीवा रहन वाला बंदा सुखी बसै मस्कीनियां, वो सुख नाल वसदा है। जिहड़ा पहलां ही डाउन टू अर्थ है उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कोई की सुट लवेगा। सतगुरु जी की बाणी का एक बचन है, उच्चा चढ़ै सो पवै प्याला। आप जी जमीन ते बैठे हो, इहदे तो होर थल्ले कौन की डिग पवेगा। डिगण का डर तो उन्हों ही है ना जिहड़ा छत दे उत्ते चढ़िया फिरदा है। धरन पड़ै तिस लगै ना काला, जिहड़ा उच्चा है उन्हें डिगना ही डिगना है। हंकार करके उच्चा हो जाए, किसे भी करके उच्चा हो जाए, पर गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह कहते भाई सुख दे नाल उही वसदा है जिहड़ा अपने आप नूं नीवा मन के चलदा है। आप निवार तले, अपने आप नूं नीवा रख के, तले का मतलब है ना तली, पैरों की तली दे उत्ते कह लीए, अपने आप नूं नीवा रख के जिहड़ा बंदा चलदा है। बाहर दी दुनिया दे विच सानू ये सिखाया जाता है कि आकड़ आकड़ के चलो, तुहानू किसी दी परवाह नहीं। गुरु नानक दे घर दे विच ये सिखाया जाता है भाई तुहानू सारियां दी लोड़ है तो सारियां नू अपने तो उत्ते मन के चलो, तो इन्हां नू रब दा रूप मन के चलो, बस इन्ना एक फर्क है। तो भाई कान सिंह नाभा आंदे हुंदे भी अफसोस है सानू उन्हां सिखां दी सोच दे उत्ते, कह सकते हैं भी उन्हां सिखां दी सोच ते अफसोस है जिहड़े इसे चक्कर च दूजे दियां पग्गां ला दिंदे ने भी उन्हां नूं लगदा भी मैं इहदी गल क्यों सुण लवां। वो इस करके अपने आप नूं नीवा रखण वाली ते गल किते रह ही नहीं ना गई जिहड़ी इस पासे तो असीं वेखदे हां। निर्माण बंदा बड़ा सौखा वसदा है, बड़े बड़े अहंकारी आ जिहड़े बड़े बड़े वड्डे हंकारी ने भी असीं इस दुनिया ते रहण वाले हाँ। नानक गर्भ गले, सतगुरु कहते ने ऐ भाई वो हंकार दे विच ही गल जांदे ने। गर्भ और गर्भ इन्हां दोवां पाठां दे विच फर्क है। जदों गर्भ भब्बे दे नाल होवेगा उहदा मतलब हुंदा है गुप्त, पर जदों गर्भ आवेगा जिथे ये पाठ है उहदा मतलब है हंकार, जिद्दां अपने हंकार दे विच सड़ जावे। पहलां बड़ा इस गल दा हुंदा सी भी पिंड दे विच एक अद्धा बंदा, शहर दे विच दो चार बंदे तगड़े होने, पढ़े लिखे होने, तो लोकां ने बड़ी कदर करनी।
ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਧਰਤ ਹੈ ਆਪ ਗਵਾਏ ਹੋਏ ਉਡੀਣੀ, ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਸੰਤੋਖ ਦ੍ਰਿੜ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰਹਿ ਲਿਵਲੀਣੀ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋ ਆਡੀਣੀ ਹੋਏ ਲਾਖੀਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਸ਼ਲਕ ਰੇਣ ਹੋਏ ਰੀਣੀ, ਮਿਲਿਆ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੀਐ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਪਤੀਣੀ, ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋਈ ਲੁਣੈ ਸਭ ਰਸ ਕਸ ਬਹੁ ਰੰਗ ਰੰਗੀਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਹੈ ਮਸਕੀਣੀ। ਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਈਗੋ ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਧ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੀਵੇਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦਾਤ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਰੰਗ, ਮਾਲ ਰੰਗ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹਦੇ 4 ਲੋਕ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਪੱਲੇ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਦਾ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਸ 10-15 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕਰੜੇ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਭੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਰੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਥਨ ਪਾਨ ਕਰਬੇ ਕੋ ਲਗਾਈਆ ਜੋਕ ਪੀਅਤ ਨਾ ਪੈ ਲਿਆ ਲੋਹੂ ਅਚੇ ਅਗਾਤ ਹੈ। ਜੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਥਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਗੰਦਗੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ, ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਉਸੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਰਹੀਏ। ਕਿੰਨੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਹਿਮ ਪਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਰਮਾਵੈ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਨ ਦਾ ਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਊ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹ ਧਨ, ਨਾ ਕੋਊ ਲੈ ਜਾਤ। ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰਿਆ ਗੁਮਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਉਹ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਔਰ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਧ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ ਵੀ ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋ ਕਰਤੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੈਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੌਰਵ, ਵੀ ਪਾਂਡਵ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨੋਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ। ਪਰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਮੁਕਤ ਅੱਗੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਛ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਣ ਮਾਤਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਦਾ ਤੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਛ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉੱਪਰ ਕਰੇ ਆਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂ ਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਹੁਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨੁਖ ਬੜਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉੱਪਰ ਕਰੇ ਆਸ, ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਹੁ ਯਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤਕਾਰੀ, ਸੇਵੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰ ਦਿਸ ਹੈ। ਬਿਖਮ ਥਾਨ ਬਸੰਤ ਊਚਹਿ, ਨਾ ਸਿਮਰੰਤ ਮਰਨ ਕਦਾਚਹਿ। ਹੋਵੰਤ ਆਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀਟੀ ਸਾਸ ਅਕਰਖ ਤੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਗੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੋਣ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀੜੀ ਲੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲ ਭੀਤਰ, ਤਾਕਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸੀ, ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਬਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤਗੜੇ ਹੋਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਦੁਨੀਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਨ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਸਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਜਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੇਡ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਜਾਂ ਵੀ ਮਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹਟਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਫਰੀਦਾ ਤੱਤੀ ਤੋਏ ਨਾ ਪਲਵੈ, ਤੱਤੀ ਤੋਏ ਨਾ ਪਲਵੈ, ਜੇ ਜਲ ਟੁੱਬੀ ਦੇ ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਡੁਹਾਗਣ ਰੱਬ ਦੀ ਝੂਰੇਂਦੀ ਝੂਰੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਪਰਵਾਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਐ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬਚਨ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹਉ ਧਾਰੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਵੇਖੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਉ ਧਾਰੇ, ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਥਕਾਵਟ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ, ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਥਕਾਵਟ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਓਨਾ ਥੱਕੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ, ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ।
ਵੀ ਤੀਰਥ ਵੀ ਗਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਥੀ ਨੇ ਨਹਾਇਆ ਹੋਵੇ। 1 ਘੰਟਾ ਨਹਾਤਾ ਹਾਥੀ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਥੱਕਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ, ਅਨੇਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਪਸਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕਾਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ। ਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਰਵਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਠੋਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਵਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਸੀਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਕੜਿਆ ਜਿਹਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਰਵਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਪਸੀਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬੋਲ ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਲਗਭਗ ਨਾ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਪਰ 50% ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਟੇਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਤਿਸ ਹੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਭਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਭਲਾ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ 4 ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਲੱਥਣ ਤੇ ਹਿੱਲਣ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੁਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਐ ਭਾਈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਿਓ ਵੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੂਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ,
ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇਹ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਧਾਰਿਆ ਕਉ ਬੈਰੀ ਮੀਤ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅੱਧੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਸ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਮਾੜਾ ਦਿਸ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੈਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਿੱਤਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਰੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਬੁਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬੋਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਡੂੰਘੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਵੈਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਧਾਰੈ ਕਉ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨਿਹਚਲ ਨਾਹੀਂ ਚੀਤ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਚਿੱਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸਗ ਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਤਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਹੀ ਸਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੁਟੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 10 ਸਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪੰਡ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ 10 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ, ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠਤਾਵੇ। ਬੰਦਾ ਸਹਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਾ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰੱਜ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਾਣ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮਰੈ। ਸਗੋਂ ਰੱਜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਦਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਹੀ ਛਕਣੇ ਨੇ, 3 ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 3 ਹੀ ਛਕਣੇ ਨੇ। ਜੇ 3 ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਦਕਹੀਣ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਭੁੱਖ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਉ ਰਾਜੈ। ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖਹੀਣ ਹੋਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਸੰਤੋਖਹੀਣ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਭਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ। ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ,
ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ, ਐ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ। ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਇਸਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਤ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣਾ ਰੰਗ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਸੰਗ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਹੈ ਏਕ, ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਪ ਹੈ ਅਨੇਕ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਬਿਨਸਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਸਮਝੈ ਆਪ। ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਂਦ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਬੋਲਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਆਪ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਆਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੁਣੇਗਾ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਵਿਸਥਾਰ, ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਛ ਉਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਇੱਕ ਹੈ ਸੋਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਥਨੰਤਰ ਹੋ ਗਈ ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਇੱਕ ਹੈ ਸੋਏ, ਆਪਣੇ ਚਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਆਪਾਰ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਖੇਡਾਂ ਖਿਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ, ਆਪ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਖਰੀ ਪਦਾ ਹੈ ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਨੌਲੇਜ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲੇ ਚੀਨਾ, ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਭਲੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸ਼ਰਵਨ ਬਖਿਆਣੀ। ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਪੁਨੀਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਪਦੇ ਸੀ ਲਗਭਗ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਕਰੀਨ ਨਵੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਅਧਰਕਾ ਗੁਲਾਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਖੇਡ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਂਗਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ। ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮਾਲਕ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 12 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਜੁੜ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।